بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا حميدا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمين. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك آمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت الحكيم وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تذكر الأرض عليها والتحقيق الوارثين ولما نظر ذكر من ضرائر المصائب المحمدية والهدى ويجهد في الطائف المسلم سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيده مسرورا وكريمه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولا ومن في كتاب الهدى وخالصا للصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فاتحه ظاهرا وعلى من ينزل تحقق وتشاء منه الفيوض ظاهرا نتوجه إليك أشرف المسائل إليك سيد المرسلين نبيك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعين مالك وحبيب تسلك وحبيب غاية دعوتك الشاملة أنت تذكر الحمد لك والمخصص بشرف الأفكار في كل موضع من مواطن القرب المظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لآل بلادك سيد الكونين وأشرف الذكرين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتجلباتنا في جميع رعايتك وحصين وكالتك أن تبلغنا منك بالقرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عملنا وتتكفل منا ما تحرك به من نياتنا وأعمالنا فتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إننا عطمان في رحمتك الخاصة فلا تحبنا وظنونا الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل البذر ما منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل فأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه ووالاه وعمر بركته وشريف جده أولادنا ووالدينا وأهل أسرنا ووالدينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات فأعلم لا الدين القويم في جميع الطائف شكرا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنا منصورا واجعل اللهم كفة المكفوفين والزيدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وشرحتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين الظالمين فأرسل عبد البلاد في جميع النواحي والأمطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار اجعلنا يا رب الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحصن الحصين من جميع البلايا وبنيت المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين ومؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وبارك من أنك أنت السميع
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا ورحمة الله تعالى. والصلاة والسلام على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في آخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وقلبي بجهل يصمد الأعلى ما بعد. التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والنفع والنصح في كتاب الله ورسوله. وتعودي الدالة على خير بشمس في سر عبدي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وارزقني حقا صادقا. اللهم اجعل نفسك بعيدا الدنيا بلغاية ثم بأطيب وتضل بضيق. اللهم اجعل نفسك بعيدا الدنيا بلغاية ثم بأطيب وتضل بضيق. اللهم اجعل نفسك بعيدا الدنيا بلغاية ثم بأطيب وتضل بضيق. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberi kita taufik wal hidayah wal inayah sehingga kita semua bisa hadir di majlis yang insyaallah penuh berkah ini, di majlis yang insyaallah dirahmati Allah ini, di majlis yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Dan selawat terima kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Ikhwani, malam hari ini biar ada kami datang ya, dengan lanjutkan lagi istiqamah membaca kitab Nasihat Dini wa Wasiat Imaniyah karya Imam Ibnu Syaikhul dan Ibadah bila Tahiyat Allah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad ya, tapi biasa juga ya, kita baca Fatihah, kita kirimkan Fatihah kepada sahibul kitab Nasihat Dini wa Wasiat Imaniyah dengan harapan, dengan niat semoga kita yang kita belajar ini bermanfaat untuk diri kita. Semoga kita belajar ini bermanfaat untuk orang di sekitar kita, keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita, teman-teman kita semua. Ya. Juga insya Allah kita belajar ini bermanfaat nggak cuma di dunia aja, tapi juga di akhirat juga. Pada hari ini Syafi'i Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi Bismillah segera ميراثي محمد الله وعيسى ورسوله وصدر الله وكتب محمد عليه وصلى وفلان من سيدنا محمد وصلى وفلان هذا من جامع معين ميراثي الله وكل شيء يحب الله من الأقدار هذا الكافر أبو أخي محمد الله سكاه ميراث هاي عن زين عن الناس سكاه ميراث هاي ربيع عن ابن محمد ميراث وصل دس بعض وصلى وفلان هذا من جامع معين خصوصا درس الكتاب النصر الدينية والوصايا الإيمانية. الإمام القبير رجال الغث البدوي عبد الله بن علي محمد الحداد وأصوله وفروعه وأدله أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مأثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضل أجارهم وينفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. فإذا حضرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رسول الله رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلمه وبعلمه وبشرح من الأنقاض ومن المحافظة على الصلاة والغرفة لها وزن الخشوع فيها وحضور القلب وتدبر القراءة والتدبر القراءة فهم معانيها استشعار الخضوع والسلام لله كالخضوع الصدوري هكذا القلب بتعظيم الله وتقديسه وتزكيه والتسبيح في سائر أجزاء الصلاة ومجانبة الأفكار والخواطر الدنيوية والإعراض عن حديث النفس في ذلك بل يكون عنه الصلاة والصورة على إقامتها وتأديتها كما أمر الله. إن الصلاة مع الغفلة وعدم الخشوع والحضور لا حاصل لها ولا نفع فيها. قال الحسن البصري رحمه الله كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي في العقوبة أصلا. ففي الحديث ليس للعبد من صلاته إلا ما أخل منها وإن المصلي الذي يصلي الصلاة فيكتب له منها سدسها ولا عشرها، أعني أنه يكتب له منها القدر الذي كان فيه حاضرا مع الله وخشع له
وكان يجب ذلك ويتأكد بحسب الغفلة والانتباه فالحاضر خاشع في جميع الصلاة تكتب له صلاته كلها الغافل العادي في جميع الصلاة لا يكتب له شيء منها فاجتهد الله بالخشوع والخضوع في الصلاة وتدبر ما تقرأه من كلام ربك في صلاتك ولا تعجل إذا قرأت فإنه لا تدبر مع العجلة إذا كنت سجدت مطمئنا ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها termasuk di antara tata cara menjaga sholat dan menegakkan sholat ialah husnul khusyu'i fiha, khusyuknya yang bagus waktu lagi sholat. Ya, jadi waktu lagi sholat untuk khusyuknya yang bagus, mantap khusyuknya, betul-betul fokus sama sholatnya. Wa hudurul qalbi wa tadabburul qira'ah, dan juga hudurul qalbi, hatinya hadir waktu lagi sholat. Ya. Hadir tapi hadirnya kepada Allah Ta'ala. Ini salah satu makamul ihsan. Bahasa Quran perlu kita lakukan juga. Karena fondasi agama kita tidak cuma rukun Islam, tidak cuma rukun iman, tapi ada juga yang namanya rukun ihsan. Ya, ada rukun ihsan. Ihsan apa yang ihsan? Kalau Islam itu rukun Islam iman. Iman rukun iman. Ihsan ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraak. Jadi ada tiga, tidak cuma dua. Tidak cuma arkanul Islam, tidak cuma arkanul iman. Tapi ada juga yang namanya al-ihsan. Ya. Kebaikan. Kalau artinya iya kebaikan, tapi bukan yang dimaksud. Al-ihsan ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraak. Hendaknya kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'inna ta'budahu fa'innahu yaraak. Kalau misalnya kita tidak bisa karena belum membayangkan beribadah seakan-akan menghadap Allah langsung, maka bayangkan seakan-akan Allah lagi melihat kita. Itu baru berkaitan. Ini caranya. Khusyuk di salat, berkudur dan di salat, bertadabbur qira'ah, dan juga tadabbur tentang bacaannya. Betul-betul meresapi makna bacaan segala sesuatu yang dia baca ketika sholat. Cara ini buat mendapatkan mafhumul ihsan. Paham ma'aniha, dan juga berusaha memahami makna-makna bacaan yang dibaca waktu di sholat. Misalnya juga dari mafhumul ihsan, berusaha memahami makna-maknanya. Jadi biasakan itu. Kalau ngaji Al-Quran misalnya, baca kalimat itu pakai biar paham arti gitu, sedikit-sedikit. Atau juga baca-bacaan waktu lagi sholat, kayak misalnya harus jalan hadir agak jam kayak dari bagai itu dicari artinya bagaimana biar nanti kalau lagi sholat bisa ditadaburin maknanya, ya, bisa dipahamin itu maknanya. Nggak sembarang baca aja begitu. Biasanya kita baca begitu artinya kita apa jangan, ya. Dibiasakan untuk memahami makna-makna bacaan itu. Wastish'arul khudu', kemudian juga istish'ar, rasa betul khudu', kita berkhudu' merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bertawadhu lillah, dan juga bertawadhu kepada Allah. Ya. Kalau khudu' itu lunduk kepada Allah, tawadhu itu merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rukuk sujud, ketika rukuk dan juga ketika sujud. Tidak al-qalbi bita'dilillah tadbisihi bitadbir wa tasbih wa fi sa'ir al-ajza' as-salat. Dan juga memenuhi hati kita, mengisi hati kita dengan ta'dil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taqdis, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika takbir, ketika tasbih, dan juga di setiap gerakan-gerakan sholat. Itu hati kita dihadirkan pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesucian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ini mau sholat dengan sempurna. Ini kata tiga ini. Nah ini cara kita buat mendapatkan sholat yang sempurna.
Kalau nggak kayak begini, ya sah aja sholatnya. Secara fikih sah-sah saja, tapi tidak mendapatkan rukunnya secara lengkap. Kalau mendapatkan rukunnya secara lengkap kayak begini, yang hatinya khusyuk, hatinya hudur, kiroahnya diperhatikan, ditadabbur, maknanya juga diresepin, makna kiroahnya. Ya, yang hatinya dengan furuh menghadap Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap gerakan salat. Nah, dari cara untuk mendapatkan salat yang sempurna. Kemudian ada afkar wal khawatir dunyawiyah, dan juga dijauhkan tuh pikiran-pikiran yang sifatnya dunyawiyah. Ini sering terjadi kita lagi sholat. Kadang-kadang takbiratul ihram lagi baca doa iftitah nih, pikiran gitu udah melayang kemana-mana. Ya, apalagi kalau dia habis isya, pikirannya udah ayam goreng dulu kan, tempe tahu, sayur asam, sambal nasi, busuk. Ya, dijauhin. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan kalau misalnya lagi masuk waktu sholat, tapi berbarengan sama waktu makan. Ya, kayak contohnya di zuhur misalnya, ada orang yang habis zuhur makan gitu. Ada yang habis isya waktu makan gitu. Itu dari ulama ada di bin asya, ada isya. Dahulukan makan dulu baru sholat isya. Biar apa? Biar lagi sholat kagak ada pikiran terkait, kagak ada pikiran sayur asam, kagak ada pikiran ikan asin dan sampai. Ya, biar fokusnya sama sholat aja. Waliyallahu al-hadith an-nafsi fi dzalika, dan juga menjauhi menentang kebiasaan diri kita sendiri. Kadang-kadang suka ngobrol sama diri sendiri lagi sholat. Kenapa begitu? Nah, gitu pas semua gitu. Lagi sholat, gimana? Janganlah apa? Ini musuh. Termasuk dari tidak musuh gitu. Kadang sholatnya autopilot lagi. Iya lagi. Ada sholat ngobrol sama diri sendiri begitu. Gitu. Bisa gitu ya? Ngalamin kan? Iya. Kita semua ngalamin. Ada apa pernah ngalamin? Nah itu dijauhin. Kita tahan jangan sampai ngobrol sama diri sendiri. Langsung balikin fokus di bacaan. Kalau misalnya lagi berjamaah, imamnya bacaannya lama, begitu gitu kelar bacaan, baca yang lain gitu, baca yang lain. Yang penting gimana caranya kita punya otak, jangan fokus ke diri gitu. Fokusnya ke Allah Subhanahu wa taala. Bal yakunu al-hammu fi as-salati mawsulan ala iqamatiha wa ta'diyatiha kama amara Allah. Justru dia punya tujuan sholat begitu, dia berdiri untuk sholat, dikhususkan dia punya niat hanya untuk menegakkan sholat dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu dalam begitu kalau bisa sempurna ya sholat ini. Kalau bisa dapat sholat secara sempurna begitu zahiran wa batinan. Jangan sampai gantung-gantung. Jangan di sebelah. Ya. Kalau lagi kelar berjamaah orang soft depan masih kosong, bikin soft baru lagi, orang yang bikin soft baru sholatnya nggak terima sholat berjamaah. Ya, jadi kalau lagi apa namanya belajar suku kebaikan itu soft awal harus dipenuhi dulu. Alasan pertama harus diisi dulu, jangan langsung bikin soft baru. Hakadha bada yakunu al-hammu fi as-salati mawsulan ma'a iqamatiha wa ta'diyatiha kama amara Allah. Ya. Jadi tujuannya untuk sholat harus diringkas untuk menegakkan sholat dan juga untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna salata ma'a ghaflati wa 'adami al-khushu'i wal khudu' la hasila laha wa la nafa fiha. Karena sesungguhnya sholat disertai hati yang lalai. Sholat yang disertai pikiran kemana-mana, kalau ngidul. Wa 'adami al-khushu' tanpa adanya kekhusyuan. Wal hudur, dan juga hati tidak hadir di dalam sholat. La hasilalah, tidak ada hasilnya. Wala nafa fiha, dan tidak ada manfaatnya.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada kefahishan, kejahatan dan juga kemungkaran. Ini hasil sholat ya. Juga wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan dari sabar dan juga sholat. Ini salah satu buahnya sholat. Ya. Ada bisa kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Bisa kita menjaga diri kita dari kejahatan, daripada kemungkaran dengan cara sholat begitu. Nah, itu semua nggak bisa kita dapatkan kalau misalnya hati kita tidak hadir di dalam sholat, tidak khusyuk di dalam sholat, tidak tunduk kepada Allah, tidak tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa kita dapatkan hasilnya. Ya, nah ini kalau misalnya kita lagi maksiat, itu sering maksiat, kita berniat berhenti dari maksiat tersebut, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholatnya, maka sholat tidak ada hasilnya begitu. Apa begitu? Biar nanti di sholat lima waktu gimana bingung di sholat sunnah mau biar bahagia segala macam, tapi tidak ada hadir hati di dalam sholat itu kosong. Tidak ada hadir. Tidak sampai kalau bilang kita lagi sholat itu semua orang yang sholatnya ada hasil. Amin. Qala Hasan Basri rahimahullah taala, Imam Hasan Basri rahimahullah taala berkata, kullu salatin la yaqbulu fiha qalbu fa hiya ila al-qubati asra. Setiap sholat, seluruh sholat yang tidak dihadirkan hatinya di dalamnya, ya, yang di dalam sholatnya hatinya tidak hadir, jadi masalah Basri. Bahwa fahiyya ila al-uqubati asra, maka sholat tersebut terhadap siksaan dari Allah Subhanahu wa taala justru lebih dekat, lebih cepat. Bukannya nyelamatin kita, justru menyelakain kita ketika sholat. Ini Hasan Basri perkataannya. Ini ada alasannya. Dari dalam hadis begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, awwalu syai'in yuhasabu yaumil qiyamati as-salat. Jadi sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di mana itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang pertama kali ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala itu salat. Yang dihitung pertama kali salat. Fa'idha soluhat qubilat. Kalau sholat baik, sholat bagus hati, kalau sholat khusyuk, wudu hati, tadabbur ma'ani, dan segala macam itu dipakai semua, wudu dan tawadhu'nya, maka sholat tersebut diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qubila sa'iru amali, dan juga seluruh amal yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat, kalau sholatnya fasid, sholat tapi fasid sholat, kagak ada yang rapi. Lagi sholat pikiran mana kalau tidur, lagi sholat kagak ada khusyuk-khusyuknya. Secara fikih sah memang, tidak batal sholat, tapi tidak ada rohnya di dalam sholat. Rodat kemudian sholat tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang besar di dalam hari seluruh amal sholat masuk kan? Tapi masing-masing. Kita tak gimana tadi masing-masing. Kalau sholat semua sholat tidak diterima, amal-amal tidak diterima, masuk surga bagaimana? Bahwa ia fahiyya al-uqubati asra, maka dia dengan terhadap sisaan Allah Subhanahu wa taala justru lebih cepat sampai dibandingkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia sampai. Ya. Tapi hal ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil 'abdi bi salatihi illa ma akala minha." Tidak ada bagi seorang hamba daripada salatnya illa ma akala minha, kecuali apa yang pada saat itu dia akala minha, berpikir tentang salat. Pikirannya fokus kepada salat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba tidak mendapatkan apapun dari salatnya kecuali yang dia otaknya hadir di situ. Otaknya fokus kepada salat. Wa inna al-musalli laqad yusalli as-salata yuktabu minha sudusuha wa la ushruha. Dan sesungguhnya ada orang yang salat, qad yusalli salata, terkadang dia salat suatu salat, lalu yuktabu lahu minha sudusuha, dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicatat sama para malaikat pencatat itu enggak lebih dari seperempat. Wala ushruha, dan juga tidak sampai bahkan 1/10. Syuk yang dicatat nggak full. Itu bayangin aja itu sholat zuhur, tapi
dicatatnya cuma 1/10 doang. Kayak belum sholat zuhur. Sholat zuhur kan 4 rakaat. Ya, kalau dibagi 1/10 dibagi kan 1/6 aja nggak 1 rakaat tuh. Paling nggak 1/4 lah kalau 1 rakaat. Ini nggak 1/6, nggak dicatat 1/6, nggak dicatat 1/10. Terus dia mudah dari itu. Catatan. Saking tidak khusyuknya. Ini kita yang ada menjelaskan di sini. Annahu la yutabu minha al-qadru alladhi fiha hadiran amma yakhash wa khashi'an. Aku menjelaskan tentang hadis ini dari yang ada. Sesungguhnya yang dicatat di situ cuma sekedar pada saat dia sholat waktu itu lagi hadir aja hati. Kadang-kadang kita begitu lagi sholat, ada khusyuknya lagi tuh. Ya kan? Yang dicatat itu aja. Seberapa banyak coba khusyuk dalam sholat? Dalam satu sholat aja yang hitungnya, jangan semuanya mau kebanyakan kosongnya. Dalam satu sholat aja, sholat isya tadi, khusyuk. Tadi ini barusan kan, belum lama itu sholat isya, berapa lama baru kan? Baru 9, setengah 10. Ya, terus kita 2 jam yang lalu sholat isya. Seberapa banyak kita hadir hati kita di dalam sholat isya? Ya, dikit tuh. Lagi sholat pikiran masih ngawang-ngawang. Ntar ke majlis, ntar begini, ntar ke sono nih, ntar apa namanya makan lah, macam-macam pikiran ini. Sholat. Yang khusyuknya kapan? Nggak tahu deh kapan. Ini pas lagi habis tampil Qur'an gitu. Bentar, habis itu benar-benar tahu di otak. Oke. Gimana berbicara? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima sholatnya, ya. Mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak dianggap sholat gitu. Bagian-bagian yang kosong nggak dianggap sholat. Makanya malaikat ada yang cuma nggak nyampe 1/6, nggak nyampe 1/10 gitu cara. Jadi yang dianggap sholat itu cuma pas kita lagi khusyuk aja, hati kita lagi hadir aja. Sholat 5 menit full misalnya, 5 menit lagi kita sholat lagi 3 menit. Sholat, katakanlah misalnya 5 menit dah biar gampang itu. Ya. Yang hadir cuma 2 menit, misalnya 2 menit itu lama kan? Yang hadir 2 menit doang. Ini artinya kurang dari seperti kurang lebih dari sepertiga sedikit kan, 2 menit doang. Yang hadir nggak nyampe 10 detik. Itu parah banget ini. Ya kan kalau misalnya 5 menit 300 detik berarti, ya. Yang hadir nggak nyampe 10 detik nih, 10 detik doang hadir. Nggak nyampe 10 berarti. Hatinya yang hadir nggak nyampe 10 detik misalnya. Ini sulit ya. Khusyuk full itu. Karena ini butuh perjuangan yang cukup besar. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali kita membiasakan diri kita. Kalau ada sekarang, apalagi usaha, hadirin aja hati. Ya, insya Allah kita biasa lah diterima sama Allah. Amin. Kalau yang itu tadi, kalau yang kelebihan itu apa kecuali tiba. Terkadang itu sedikit, khusyuk ini terkadang banyak. Tergantung seberapa sering kita lalainya waktu lagi sholat, dan juga seberapa sering kita sadarnya waktu lagi sholat. Kadang itu begitu. Kalau pertama khusyuknya dikit, tiba-tiba lalai lagi mikir kalau tidur, habis lupa kita lagi sholat. Ada kayak gitu kan? Ada. Nah itu satu lagi, jadi nanti harus nyambung. Iya begitu. Pokoknya waktu kita lagi ayat kita hadir dicatat lagi mana, dicatat sebagai orang yang lagi sholat gitu. Lari lagi putus lagi. Rakaat ketiga sadar lagi, dicatat lagi. Gitu terus sampai selesai. Ya. Kalau full hadir semua, full catatan berarti lengkap. Catatan yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu semua sudah lengkap. Amin. فالحاضر الخاشع في جميع الصلاة تكتب له صلاته كلها. Orang yang hadir, yang khasyik di dalam seluruh salatnya,
di dalam satu sholat full, ya, itu kan belum sholat pula, maka dicatat sholatnya secara sempurna seluruh. Diserahkan catatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan catatan sholat yang sempurna. Alhamdulillah fi jami' salati la yutaqabbal syai'un minha. Dan orang yang ghafil, orang yang lalai, yang lari itu sama lalai juga. Fi jami' salati full dari awal sholat sampai akhir sholat lalai semua. Agak ada khusyuk-khusyuknya aja. Dari mulai takbiratul ihram udah ini apa namanya? Mikir mana? Pikiran dunia semua. Lalu kita berlalu syai'un minha, enggak ada catat sama sekali sholatnya. Kayak orang belum sholat aja. Ya, sholat ini kosong. Maka kata Imam Madaffas Jahid rahimahullah bil khusyuk. Maka berjuanglah kalian untuk mendapatkan khusyukan di dalam sholat. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Amin. Wal hudhur bis salat dan hadir dalam sholat. Wa tadabbar ma taqra'uhu min kalam rabbika fi salatik. Dan juga tadabbur, memikirkan bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Di antara ini daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala, baik di surat Al-Fatihah maupun surat-surat yang pendek. La ta'jal wa la ta'jal idza qara'ta. Dan juga jangan buru-buru kalau misalnya lagi baca ayat gitu, lagi baca tasbih dan lain sebagainya, jangan diburu-buru, jangan santai gitu kan. Fa'innahu la tadabbur ma'al hajj. Karena sesungguhnya tidak ada tadabbur disertai dengan keterburu-buruan. Ya, gimana caranya kita mau kalau misalnya bacanya untuk pakai nos gitu. Cara mau tadabburnya gimana? Nggak bisa tadabbur. Ngomong-ngomong aja gitu. Berlalu dalam alam dunia kan juga ekstra. Baba. Wah. Kalau bacanya cepat tapi dengan tadabbur boleh. Tapi kalau dengan buru-buru bacanya, cepatnya dengan buru-buru, bisa jadi batal sholat. Iya. Kalau Fatihahnya salah baca kan batal. Karena salah satu di antara syarat sahnya sholat itu adalah Fatihah. Ya, daripada rukun sholat baca Fatihah. Dan Fatihah itu adalah salah satu tersendiri. Ya, salah satu ini adalah ada lahnil bukhil bil makna. Tidak boleh ada lahan yang bukhil bil makna, yang merubah makna. Ada lahan yang merubah makna, Fatihahnya tidak sah. Iya, Fatihahnya yang tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, sholatnya kata saya amin. Kafas dari diusahakan. Bila rakaat atau saja tafsir main, dan kalau misalnya kita lagi ruku atau sujud atau duduk di antara dua sujud atau lagi yang tidak, fatma'inna maka tumakninahlah. Wala taqus salata laqadik, dan janganlah kalian mematok di dalam sholat sebagaimana ayam lagi matok. Kayak ayam lagi ngambil jagung aja, jangan makan jagung. Sholat kayak begitu, tidak terlalu yang tetap, langsung diangkat lagi. Buset. Islam tidak. Kalau tasawuf salat, kalau misalnya kita sholat kayak begitu, yang ngacir-ngaciran, yang menutut-tututan, bisa nggak sah sholat kita. Dari kali ada tumaini dan firqul wal i'tidal minhu wa sijdatain fi julus bainahuma wajibatun la budda minha min fadli wal nafil. Karena tumaninah ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, ketika duduk di antara dua sujud itu wajib harus dilakukan. Ya, karena di antara rukun di sholat itu tumaninah. Baik di sholat fardu, baik di sholat sunnah sama. Tumaninah itu bagian dari rukun. Kalau kita tinggalkan, Pak, di orang yang sholatnya kayak ayam gitu, atau ayam lagi matokan, tapi jagung atau mau sholat. Ya. Terus sholat kita lihat, batal sholat kalau misalnya tinggalkan tumaninah. Alladzi la yatimmu ruku'ahu wa sujudahu wa ruku'ahu وخشوعه في صلاته والذي يسلك الصلاة كما ورد في الحديث. Dan juga orang-orang yang tidak sempurna
rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, di antara dua sujudnya, khusyuknya juga tidak sempurna. Di dalam sholatnya, bukan dari yasruk sholat. Ini orang-orang yang maling di sholat. Ini ya, nyuri di dalam sholat. Kalau luar dari hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini. Hadis itu tentang sahabat. Itu pernah dengar ceritanya ada sahabat yang lagi sholat, kata Rasulullah suruh ulangi lagi sholat. Ingat hadisnya? Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Jadi ada sahabat waktu itu lagi sholat di dalam masjid, lupa saya kemana. Dia selesai sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulangi lagi sholat. Diulangi lagi sama sahabat di sholat. Berarti lagi sama Nabi. Dia sholat selesai, salamnya kita lagi, ulangi lagi sholat. Sampai 3 kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh dia ulangi dia sholat. Oke, baru dikasih tahu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu sholat gak ada tumanahnya, diajarin begitu sama Nabi. Ya, orang-orang yang sholat kayak ente maling, sebelum sholat begitu, maling sholat ibarat. Ya, nggak boleh kayak gitu. Karena tidak sah sholatnya. Ya, atau paling tidak sempurna. Baik secara zahir, secara fisiknya sholat, secara gerakannya maupun secara ruhnya sholat. Karena terdapat fil ajlah, tidak ada dalam perut, kalau kita itu otomatis baca aja Pak. Tidak ada dalam perutnya sama sekali. Tidak ada khusyuknya sama sekali. Mungkin ada yang lagi diburu-buruin, otak masih diisi sama yang diburu-buruin sama dia. Paham ya? Gitu. Semuanya ada korelasinya, saling kait-mengait. Warada anna man hafadha as-salata wa atamma yadkhulu salatahu bayda musfira. Yaqulu Allah dalam hadits tadi. Diriwayatkan bahwasanya orang yang menjaga salatnya dan menyempurnakan salatnya dengan khusyuk dan lain sebagainya tadi, takhruju salatuhu bayda musfira. Salatnya tadi keluar dari badannya berbentuk cahaya kemasan. Cahaya yang putih terang-terang dan kemasan. Gitu. Tegur dan cahaya ini sholat ya, sholat yang dia kerjakan, yang nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tegur dan cahaya tersebut, cahaya ini mengatakan kepada dirinya, hafizallah kama taqaddam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjagamu sebagaimana engkau menjaga. Ya, jadi tiap kita selesai sholat itu naik Allah Subhanahu Wa Taala istiqomah. Bentuknya tergantung kita gimana sholatnya. Kalau sholatnya bagus tadi, sempurna, ini sholatnya bentuknya kayak gini, putih bercahaya, didoain gitu sama sholat kita. Kemudian, alladzina yatimmu shalat, takhruju salatuhu sawda'ul mudhima, dan orang yang tidak menyempurnakan sholatnya. Ya, sholatnya kebanyakan alay, atau sholatnya mugassir, banyak dikurang-kuranginnya sama dia. Sunnah-sunnah ini yang ditinggalkan, cuma fokus di wajibnya top. Misalnya katakan begitu. Takhruju salatuhu sawda'ul mudhima, sholatnya keluar dari tubuhnya gelap hitam. Hitam gelap, dari sedap juga. Kalau misalnya kita bisa lihat kan sedap. Kemudian sholatnya tersebut berkata kepada dirinya, Dhayya'akallah kama dhayya'tani. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melalaikanmu sebagaimana kau lalai pada diri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juekin ente, ibaratnya begitu. Sebagaimana ente gak perhatian sama anda, juekin anda juga. Ya, ya. Makanya benar kata Imam Hasan Al-Basri, ya, orang yang sholat tidak sempurna, bahwa ia terujud berarti asro. Sholat tidak bagus, justru kepada siksaan lebih dapat. Kan itu tadi. Ya, macam-macam sudah. Sholat tidak hikmah, semoga Subhanahu Wa Taala ya sholat ini lupain kita. Kalau sholat tidak sempurna, ya itu yang terjadi. Ya baik. ثم تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجهه. Kemudian tulaf ini apa namanya, rusak ya, rusak itu kayak hancur begitu. Kalau yulaf thawbul khalq,
Sebagaimana rusaknya baju yang terlalu lama didiemin berlaku atau yang laku. Kalau rusak, semua rusak. Kita begini doang sobek tuh. Itu sholatnya kita kalau misalnya kita lalai. Ya. Jadi terlalu biar awal di babu dilemparin tuh sholat yang rusak tadi kemarin. Wah, sholat rusak dimpukin kembali. Hasil dari sholat mudah-mudahan. Tapi kali ini dalam hadis disebutkan, inna as-salatu tamaskulun wa takhaddu'un wa takhashshu'un. Sesungguhnya sholat itu tamaskulun, yang tenang, wa takhaddu'un, dan juga tunduk. Ya. Sholat itu tamaskulun, yang tenang, tidak boleh ada isti'jal, tidak boleh ada terburu-buruan di situ. Yang tenang. Wa takhaddu'un, dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepalanya tunduk ya. Nah, tapi dalam hati dia punya hati tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sholat itu sebagai bentuk kita tunduk pada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Paham begitu? Bukannya palanya tunduk. Ya orang-orang yang harus tunduk salah. Karena sholat yang benar itu palanya juga mata menunduk. Enggak ada maksudnya. Paham? Wa takhashshu'un, dan juga khusyuk. Hati itu diisi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus terhadap gerakan sholat ini, fokus terhadap bacaan-bacaan sholat ini dan lain sebagainya. Paham tuh? Falamma ra'a alaihi salatu wassalam ar-rajul alladhi yab'athu bi lihyatihi fi salatihi, qala alaihi salatu wassalam law khasha'a lahu hadha la khasha'at jawarihuhu. Dan ketika Nabi SAW melihat seseorang laki-laki yang dia lagi sholat kayak begini, apa namanya? Punya jenggot. Jadi ceritanya ada orang laki-laki punya jenggot lagi sholat. Waktu lagi sholat begini dia itu kayak begini, dipegang sama dia jenggot kayak gitu terus gitu. Dia bilang dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sallallahu alaihi bersabda terhadap gerakan doa tersebut. Lalu khasya'a lahu hadza la khasha'at jawarihu. Kalau seandainya dia hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya seluruhnya juga akan khusyuk. Ya. Nah, para sahabat dulu kalau sudah lagi sholat ini, kadang-kadang sampai dipelotong sama guru. Nah, pernah lagi sholat gitu guru tiba-tiba nempel kepala guru gereja. Kita mau buat sholat kali ini itu, ya kan? Kalau sahabat bangga, musyuknya kalau hati betul hati, dia tidak ada dalam sekali. Ya, kalau sudah hatinya khusyuk, maka seluruh anggota tubuhnya juga khusyuk. Jadi bukannya satu bukan, tapi memang semuanya tidak ada dalam sekali. Itu makom yang tinggi. Bayyana anna khusyu' al-jawarih min khusyu' al-qalbi. Ana wala ka'alu salat bi wa lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala ala qadra kumanya. Enggak malam ya. Kalau dia bangun mandi tadi. Kenapa Bari? Bib, nanya Bib. Betul. Pernah waktu itu sholat ngantuk Bib. Kayak hilang ingatan lah, ngantuk ya gitu. Tapi masih dengar gitu, Allahu Akbar, ikut aja. Orang kondisi otak kayaknya kosong aja gitu. Batal Bib. Ngeblank gitu. Ngeblank. Pernah ngeblank. Batalin dulu sholat gitu, segerin dulu matanya. Oh. Nih kalau kayak gitu batalin sholatnya, jangan diterusin. Potensi batalnya lebih besar itu, karena nggak tahu yang tidur apa kagak ya. Karena nggak tahu yang tidur apa enggak. Karena cerita tidur doang bisa jadi tidur, bisa jadi enggak. Karena ada orang yang lagi sholat kalau berdiri ya tidur, ada. Dan itu batal. Jadi kalau misalnya tidur, batal. Kalau misalnya kagak, cuma pikiran kosong karena saking ngantuk ini, sholat tidak sempurna. Kayak sayap-sayap tapi mata Ya? Iya kayak sayap-sayap Bari ya. Iya. Iya, artinya nggak sempurna. Kalau Oh. kayak saya begitu mata yang berat suka mau mikir orang gitu hampir. Fokus ini kan di tangan dan mata jadinya.
Lagi dulu mata pakai apa kayak gitu. Biasanya kayak pesawat. sholat Jumat tuh biasanya. Mainnya hari ini pun. Iya kayak pesawat. Mainnya hari ini mah. Hah? Iya temennya Cambang. tuh blokang gitu. Buset. Gitu. Lagi dulu mata buka ya. Apa kayak pesawat. Itu saya kita cari mata itu lagi buka. Mantuk begitu. Apa yang sholat? Banyak jam sholat tuh kadang masih ingat di Al-Quran gitu, baca Al-Quran gitu. Ragu berarti ya. Oh gimana? Pas malam di rumah gitu ingat lagi di sholat gitu, lagi baca Al-Qurannya di rumah, terus ingat di lagi sholat ingat gitu surah misalnya di Al-Quran gitu. Gimana? Dia lagi sholat. Heeh. Dia ingetnya lagi baca Al-Quran di rumah. Ingatannya dia. Gitu. Masih berburuknya gitu. Terus? Kira tuh lalai gitu mungkin. Termasuk lalai enggak gitu? Ente inget hal yang di luar sholat. Maksudnya Iya. Di luar sholat. Ya, sholat. Walaupun Masuk ibadah. bagian masuk bagian dalam sholat. Walaupun ibadah, Beb. Paham kan? Belajar ibadah bukan? Oke. Ibadah ya? Wajib malah. Lagi sholat mikirin fikih. nah itu maksudnya. Contohnya gitu. Iya. Amin. Iya. Lagi sholat lagi bahas masalah bismillah. Misalnya apa ya, sebelum dia mulai sholat lagi belajar masalah bab bismillah. Lepas masalah bismillah dan hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Sholat pikiran hukum bismillah. Kami aja. Paham ya? Ingat lagi gitu. Keinget lagi. Ya biasa kan orang lagi habis ngelakuin sesuatu suka terngiang-ngiang sesaat begitu. Memori masih Iya, karena masih fresh memori. Baru kelar taklim tuh sholat, pikiran tuh yang dibahas di taklim. Jangan, kayak gitu. Makanya banyak majelis taklim, sholat dulu baru taklim. Jaga pikiran. Paham ya? Gitu. Kalau lagi apa namanya, taklim dulu baru sholat, suka begitu ngawang. suka kuat gitu. Pikiran kuat banget. Terlalu kuat ini mikir yang Iya. Padahal kelar sholat gak lupa lagi. Karena itu lupa lagi sholat gitu mikirin. Jangan. Sama aja. Walaupun itu hal yang baik, tapi tempatnya salah. Ya, gak bagus sih. Gak bikin sholat batal, tapi ya tetap sholat masa aja. Berarti harus diperdalam lagi tuh ilmu sholat tuh kayak arti-artinya itu makna Riyadhah. itu. Latihan aja. Gak usah buru-buru, kita orang awam masih gak perlu buru-buru sampai ke situ. Tapi harus punya target sampai ke situ. Paham gak? Sedikit-sedikit kita latih diri kita pelan-pelan. Gak usah buru-buru, gak apa-apa, Allah maklum. Ya, insya Allah walaupun sholat kita masih banyak kurang-kurangnya diterima semua Allah, tetap dianggap sholat yang sempurna, insya Allah. Ya, nah sholat. Ya, tetap setiap sholat itu diusahain aja. Usaha itu nggak perlu harus ini banget, ini usaha aja. Ya, tetap dipaksakan dirinya diusahakan pelan-pelan biasa. Kalau misalnya kita targetnya tinggi banget, misalnya itu susah juga kalau misalnya kita buru-buru nyampe ke situ. Salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bisa kita takwa sebenar-benarnya. Hatta tuqatih, kalau seandainya perintahnya Allah ini mutlak, tidak ada manusia di dunia ini serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tuntutannya ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sebenar-benarnya haqqa tuqatih. Mustahil ada yang salah lakukan.
Cuma satu orang doang yang bisa nanti Allah Oh. sisanya udah gak bisa. Masuk surga saya harus surga gitu saja. Nah, setelah ittaqullah berarti ada tambahannya. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Begitu juga di dalam sholat. Khusyuk itu susah, ini manusia awam, punya urusan banyak, punya pikiran macam-macam. Ya wes, khusyuk mastata'tum sudah. Iya. Diusahakan. Diusahakan. Ya usahakan. Yang penting kita latih terus. Jangan kita main begitu aja. Atau juga bisa-bisanya malah dilalai semuanya. Tetap ada usahanya. Allah Subhanahu wa taala bakal melihat usahanya kita. Usahanya kita tuh niatnya kita pengen kita menjadi benar itu gak bakal dilupakan sama Allah. Gak bakal dipinggirkan begitu aja. Allah bakal lihat kita usaha. Ya, dari insyaAllah kita juga sholat tetap dianggap sama Allah Subhanahu wa taala sholat yang sempurna kalau tidak kurang. Paham ya? Nah, silakan. Nanya lagi. Ini ketika ada azan kita lagi jalan tuh kalau menjawab azan lagi menuju musola itu nggak apa-apa ya? Lagi perjalanan gitu nah azan tuh Boleh. Nggak harus diam jawab azan. Boleh. Boleh bawa motor kayak, lagi nyaplet boleh. kalau di dalam hati kalau menjawab di dalam hati bisa ya? Ya nggak afdol. Nggak ada pahalanya gitu loh. takut dinilai orang tuh kita gini apa khawatir kita yang apa mulut di itu ada kan banyak orang tuh takut apa gitu Kalau bagus. Takut apaan? ada apa nggak ada apa nih Takut apa ditakutin? Apa dibilang aneh kali ini? aneh kan kayak ngomong sendiri gitu Kan dia denger aja, nggak ada aja. Kecuali ente nggak denger aja. Jangan aja udah gitu mah. Udah terlalu mikirin pikiran orang. cuma menjaga itu Iya. Masa kebalik Ustaz. Ini kayak begini nih banyak nih. Kadang-kadang orang ada yang menghindari suatu amalan karena takut dibilang aneh, karena takut dibilang ria, karena takut dibilang nosok, apa macam-macam itu. ya itu termasuk gitu Ya, nggak kayak Ria gitu ya. Ini kalau buat ria ya, ada punya guru pernah ngasih tahu hal itu di dalam sejarah kitab. Walhasil hadirin ini, nah ini kata-katanya nama kitabnya lupa. Ya. Kata dia haqiqatul riya itu tarkul amal di ajlinas. Hakikat riya yang sebetulnya itu justru meninggalkan suatu amal karena orang lain. Ya, kalau riya itu kan yang kita tahu kita ngelakuin perbuatan amal pamer sama orang biar dipuji. Riya itu namanya kan. Tapi kalau ada benar enggak ahli gitu ria, kalian meninggalkan suatu amal justru karena takut dibilang ria sama orang lain. itu bahaya Itu ria yang sebetulnya. Ahli getur ria gitu. Kalau misalnya kita ngelakuin suatu amal dengan ria, ya amalannya kemungkinan bisa nggak sempurna atau justru tertolak sama sekali. Ya kan? Kalau kita tinggalin amal karena orang lain, amalannya gak kita kerjain, kita tinggalin gara pertama paham kita. Justru dapatnya dosa di situ, kesalahan.
Dosanya dari mana? Karena ngeduluin pendapat orang lain ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikirin pandangan orang lain ketimbang pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang justru harusnya kita utamakan. Paham ya? Jangan malu-malu lagi. Salawat bila Allah Subhanahu dalam hati kita terima, soalnya itu ucap juga. Paham ya? Jadi dalam hati itu nggak cukup. Ada amalan-amalan yang sifatnya lisani. Ya lagi sholat itu yang sunnah aja kita nyebutin, kalau yang wajibnya jelas harus dibaca kayak Fatihah gitu. Katakanlah kayak lagi tasbih yang waktu lagi ruku dan sujud. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Dalam hati baca, jika ada apa sebenarnya? Harus dibaca. Paham? Ini gimana kalau misalnya baca dalam hati diucapin, baca. Pas lagi ruku misalnya. Di ruku. Ya. Diucapin. Ucapin. Harus dianggap sunnah. Kalau dalam hati itu ada. Salawat misalnya dalam hati dibaca. Betul. Baca. Baca. Kalau dibaca ada pahalanya. Misalnya kita lagi keliling dagang gitu, itu kita apa dibaca gitu ya, Ngecap tapi Ngucap. nggak usah kenceng-kenceng bisa. Iya. Kan nggak harus dikenceng gitu. Itu Bib. Apa namanya? Gitu ya. Jadi apa Ada namanya. ada namanya yang tukang kue tuh, tukang kue keliling kan sholat tuh kok suara gede itu. Ada yang keliling. Ada di daerah sini Salawat. dia dagang sembari sholawat. Ada kafe salawat kan. Kalau sholawat nggak boleh. Salawat dia diterima. Iya, sholawat. Nggak pakai kalau salawat, nah itu mulia salawat silakan. Iya. Bener amalan. Pakai tasbih. Pakai salawat Jibril gitu lah pendek. Pakai tangan dibaca. Ya itu. Lima. Iya. Khusus tapi salawat orang. Jangan bicara. Ya, lagi kita nggak tahu dia jadi si Arab dia. Yang sujudnya ada orang. Iya, nggak boleh gitu sujud. Lihat orang gitu, oh masya Allah siar, salah. Sujud aja kali ini benar di siar, salah. Ini kita buka hati ini, kalau dalam hati dia lihat doang, gitu. Ini dia ada salawat kan, antara siar, antara dia. Kalau saya juga jangan contoh yang jelek kita, contoh yang bagus. Ya, bisa jadi kalau seandainya ternyata hati jadi ria untuk syiar tersebut. Karena prasangka baik ini hati diubah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah. Bagus kan gitu? Gitu. Jangan sampai justru karena sebetulnya niat ini baik tadi buat syiar. Tapi karena prasangka kita yang buruk hati diubah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi menjadikan buruk. Kalau juga dari hati kita buruk hati. Gini, bisa apa yang bisa? Karena kita punya prasangka itu salah satu dari kita doa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya doa bisa jadi makhluk, bisa jadi makhluk, bisa jadi diterima, bisa jadi kan? Ada, tergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau seandainya seseorang dari berubah jadi baik karena ambil doa kita, tapi kita bisa coba pahala karena doa ini. Amin. Sebaliknya, orang tadi niat baik, berubah jadi kagak baik niatnya karena ambil doa dari kita, tapi juga kita salah, betul kan? Sampai kalau udah lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya واغفر لوالدينا واغفر ومولدينا
المسلمين أجمعين يا ربي اسمع قولا مرجو تمنى بالإسلام منا بالمصطفى رسول نضى بكل سر صلى وسلم ربي عليه حتى الحق وآله وصحبه عداد تصدق صحبي والحمد لله في البرد والثناء. فينا ولا منا ولا علينا ولا من معنا ولا من حوالينا ولا من أهلنا ولا من أصحابنا ولا من جيراننا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.